سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجبي الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال منكتهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منهم في علن قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن
اختتني الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سعيد محمد باشر وشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فاضل الحضرمي لشيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الأحمد سكر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكر شيخنا مربي أرواحنا كهدي الدين بالكه جمع خير وأصولهم وفروئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wa yusannu Bu ya. Wa yusannu ijtihadu munfaridin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ijtihadu munfaridin wa imami man marra wa ma'mumin tawwala imamuhu fi du'ai fi sujudihi siyama bil ma'thuri li khabari muslimin aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi ay min rahmatihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum wa yusannu du'a'u bir ruku'i aydan wa innama huwa fi sujudi afdalu wa arja lil qabuli wa yusannu lidh-dhakari at-tafriqatu bainal qadamaini war rukbataini qadra shibrin wa wad'ul kaffaini hadwal mankibaini bihaitsu law saqata syai'un minal mankibaini waqa'a alal kaffaini lil ittiba'i wal mankibani muthannal mankibi wa huwa mujtama'u azmil katifi wal adudi wa dhammu asabi'il yadaini واستقبالهما للقبلة ونشرهما وفي نسخة واستقبالها ونشرها وهو أولى ونسب القدمين وكشفهما حيث لا خفا وإبرازهما عن ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما في السجود لأن ذلك أعون على الحركة وأبلغ في الخشوع والتواضع. أما المرأة فيسن لها ذلك إلا التفرقة فتكره لها وإلا كشف القدمين فيحرم وتبتل به صلاتها ومثلها الخنثى. فصل. ويسن في الجلوس بين السجدتين بعد أن يرفع رأسه من السجود مكبرا من غير رفع يديه إما الإقعاء المسنون
المتقدم في ركن القيام، وإما الافتراش الآتي وهو أفضل، ووضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتا رؤوس أصابعهما الركبتين، فلو لم يرفعهما عن الأرض كره ونشر أصابعهما وضمها موجهة للقبلة كالسجود، وهذا الضم لا خلاف فيه بخلافه في التشهد، فالرافعي مخالف للنووي فيه قائلا رب اغفر لي ما وقع وما سيقع من ذنوبي وارحمني رحمة واسعة تعم جميع دنياي وآخرتي، وإلا فأصل الرحمة لا يخلو منها أحد، واجبرني أي أغنني وأصلح شأني، وارفعني أي ارفع قدري، وارزقني أي رزقا حلالا لا تعب فيه ولا منة لأحد فيه، وعافني أي ادفع عني بلايا الدنيا والآخرة. زاد الغزالي لمناسبة ما مر واعف عني، ويزيد منفرد وإمام من مر رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، ورب فارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن اجتهاد منفرد وإمام من مر ومأموم طول إمامه. Disunnahkan bersungguh-sungguh bagi siapa? Pertama, munfarid, orang yang sholat sendirian. Yang kedua, imam yang makmumnya mahsurin, yang makmumnya terbatas, jamaahnya itu-itu aja, kemudian mereka semua senang dilamakan dalam bacaan-bacaan tersebut. Kemudian dan sunnahkan untuk bersungguh-sungguh bagi makmum yang imamnya melamakan bacaan-bacaannya. Apa yang sunnah bagi tiga orang ini? Disunnahkan untuk bersungguh-sungguh fid du'ai, berdoa di mana fi sujudihi, pada waktu melakukan sujud. Jadi sunnah ya Bu ya,
Ibu kalau sholat sendirian, munfarid, atau menjadi imam, imamnya, makmumnya mahsurin, makmumnya terbatas dan mereka senang dilamakan bacaan-bacaannya, atau ibu jadi makmum, si imamnya melamakan bacaannya, maka sunnah ibu pas sujud untuk bersungguh-sungguh dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siyama bil ma'thuri, terutama dengan doa ma'thur. Ada doa ma'thur, ada doa ghair ma'thur ya Bu ya. Ada doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, disebut dengan doa ma'thur. Ada doa yang memang ulama yang menyusun, maka disebut dengan doa ghairu ma'thur. Jadi ibu boleh pas sujud, mau rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau rakaat misalnya subuh 1, 2 boleh. Jadi bukan hanya pada rakaat terakhir saja. Berdoa pada waktu sujud disunnahkan pas ibu melakukan sujud, dan bukan hanya sujud pada rakaat terakhir saja. Misalnya subuh ada 2 kali sujud, maka disunnahkan pada keduanya untuk kita bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, terutama dengan doa yang ma'thur, atau silahkan dengan doa yang ghair ma'thur. Jadi ada doa yang disebut dengan doa ma'thur, Nabi ajarkan, ada doa yang ghair ma'thur, ulama yang mengajarkannya. Boleh silahkan menggunakan kedua-duanya, tetapi terutama yang dipergunakan doa yang ma'thur, yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Li khabari Muslimin, hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ay min rahmatihi. Paling dekat keadaan seorang hamba dari rahmat Allah, wa huwa sajidun, sedangkan ini hamba dalam keadaan sujud. Jadi seorang hamba keadaannya sangat dekat dengan rahmatnya Allah pada waktu ini hamba melakukan sujud. Kata Rasulullah SAW, fa'akthiru fihi du'a, perbanyak doa pada waktu melakukan sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, maka layaklah untuk diijabah doa-doa kalian. Makanya sunnah ya Bu ya, sunnah bagi ibu tadi kalau sebagai munfarid, salat sendirian, atau imam yang jamaahnya terbatas, yang mereka senang dilamakan bacaan-bacaannya, atau makmum yang imamnya melamakan bacaannya, sunnah untuk bersungguh-sungguh dalam memohon berdoa kepada Allah pada waktu ibu melakukan sujud. Jadi sujud yang pertama boleh, yang kedua boleh, tidak mesti pada sujud yang terakhir. Jelas ya Bu? Wa yusannud du'a'u fir ruku'i aidan, dan disunnahkan berdoa pada waktu ruku juga. Yang kita tahu kan sujud doang ya Bu ya. Di kitab ini, kitab Ushul Gharib disebutkan bahwasanya doa juga disunnahkan pada waktu kita ruku ya Bu ya. Jadi bukan hanya pas sujud saja, pada waktu berruku juga disunnahkan kita untuk melakukan doa, membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah ya Bu ya, sujud sunnah, perbanyak doa, juga ruku disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disunnahkan untuk bersungguh-sungguh doa pada waktu kita sujud. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa innama huwa fis sujudi afdalu wa arja lil qabuli. Sesungguhnya berdoa pada waktu ibu sujud itu lebih utama dan lebih diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya Bu ya. Jadi paling utama dan paling diharapkan diterima oleh Allah adalah doa pada waktu kita melakukan sujud. Jadi boleh silakan pada waktu ruku, tapi afdalnya dan paling diharapkan dikabul oleh Allah adalah pada waktu kita sujud.
Jelas ya Bu? Jadi sunnah ya Bu ya, pada waktu ibu sujud atau ruku untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yusannu lidzakari, disunnahkan bagi laki-laki waktu dia sujud, apa yang sunnah? At-tafriqatu bainal qadamaini war rukbataini qadra shibrin, merenggangkan antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri, antara lutut yang kanan dengan yang kiri. Bagi laki-laki sunnah renggangkan sekedar sejengkal. Suami ibu, anak laki-laki ibu, mantu laki ibu pas sholat sujud, kasih tahu sunnahnya bahwasanya direnggangkan antara kedua kaki, kedua lutut sekedar satu jengkal. Yang kedua, wawadul kaffaini hadwal mankibaini, dan disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Ini juga buat laki perempuan. Jadi ibu pas sujud itu sunnah meletakkan kedua telapak tangan ibu sejajar dengan kedua bahu ibu ya Bu. Jadi jangan taruh di sebelah kanan, jangan taruh di pinggir ya Bu ya. Ini sunnahnya telapak tangan ibu itu sunnahnya ibu letakkan sejajar dengan kedua bahu ibu ya Bu ya. Itu sunnah yang kedua. Sunnahnya demikian, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Bihaitsu law saqata syai'un minal mankibaini, sekira-kira kalau seandainya jatuh sesuatu dari kedua bahu, waqa'a 'alal kaffaini, maka akan jatuhnya di atas kedua telapak tangan. Jadi sunnah laki-laki yang pertama merenggangkan antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri, kemudian merenggangkan antara lutut yang kanan dengan lutut yang kiri. Kemudian yang kedua, sunnah meletakkan telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Perempuan sama demikian. Perempuan pun sama demikian, disunnahkan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Seperti ini ya Bu ya. Di laki-laki pas sujud itu sunnahnya seperti ini Bu nih. Kakinya yang kanan dengan kaki yang kiri, kemudian lutut yang kanan, yang kiri pas sujud adalah direnggangkan. Tadi berapa Bu tadi Bu? Sejengkal. Kalau perempuan yang renggangin nggak boleh. Kalau perempuan rapetin, ya. Kalau ibu rapetin. Ini buat laki-laki. Buat laki-laki, kaki yang kanan dengan yang kiri renggangkan. Kemudian lutut yang kanan dengan yang kiri renggangkan. Sekedar sejengkal. Kalau ibu perempuan rapetin ibu tuh. Jadi kalau ibu kaki kanan kiri rapat, lutut kanan kiri rapat, jangan renggangin. Kemudian sama laki perempuan, telapak tangannya sejajar dengan ini kedua bahunya. Nih Bu nih, seperti ini Bu nih, tuh begitu. Ya Bu ya. Jadi tangan ibu, telapak tangannya sejajar dengan apa Bu ini? Kedua bahu ibu ini, seperti ini, tuh ya Bu ya. Jadi ibu pas sujud kakinya jangan begini Bu nih. Yang renggang khusus sunnah buat laki-laki. Ibu giniin tuh. Jadi ibu, kaki ibu dengan ibu punya lutut rapetin Bu, kayak begini nih tuh ya. Perempuan rapat ya Bu ya. Jangan begini perempuan, jangan. Perempuan sini sunnah seperti ini. Jadi kaki perempuan ibu sunnah dirapetin, lutut juga sunnah dirapetin. Kemudian telapak tangan ibu sunnah sejajar dengan apa Bu tadi? Kedua bahu. Seperti ini Bu ya. Tuh ya. Jadi ibu sujudnya seperti itu. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki renggangkan. Kalau ibu perempuan, maka sunnahnya kakinya dirapatkan, kemudian juga lututnya dirapatkan. Tapi ini sama. Telapak tangan ibu sunnah sejajar dengan kedua. Jelas ya Bu ya. Lil ittibai. Kenapa demikian? Seperti itu
sunnah meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu lil ittibai, karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mankibani, kedua bahu adalah muthannal mankibi. Al mankibani adalah muthanna dari kalimat al mankibu, yaitu al-mankib mujtama'u azmil katifi wal adudi, tempat berkumpulnya tulang pundak dan tulang dari lengan atas. Jadi sunnah ibu ya, sunnah tadi bagi laki-laki merenggangkan antara kedua kakinya, kedua lututnya, dan sunnah meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wa dhammu asabi'il yadaini wastiqbaluha lil kiblati, merapatkan jari-jari kedua tangan dan menghadapkan ke arah kiblat. Sunnah bodoh. Jadi jari-jari tangan ibu jangan direnggangin. Ibu seperti ini ibu nih. Jari tangan ibu tidak seperti ini. Pas waktu sujud, giniin ibu nih, begini nih ibu ya. Kemudian arahkan ke arah kiblat. Nih ibu begini ya, tuh ya. Tadi ibu sunnahnya kaki yang kanan kiri rapetin, kemudian lututnya juga dirapetin bagi ibu. Kemudian telapak tangan ibu sejajar dengan kedua bahu ibu. Kemudian ini, pas ibu sujud, tangan ibu seperti ini. Jadi bukannya digituin, bukan tuh. Bukan tuh, bukan direnggangin, tapi diapain bu? Dirapatkan seperti ini bu ya. Kemudian arahkan ke arah kiblat. Jangan begini bu, jangan begini. Sunnah seperti ini. Pertama rapatkan, yang kedua arahkan ke arah mana? Arah kiblat. Seperti ini bu ya. Nih bu ya. Nih bu, rapetin bu nih tuh begitu. Nih ibu nih begini nih. Kemudian ini tangan ibu giniin, nih tuh. Ini sejajar dengan apa bu ini? Bahu. Kemudian rapetin tuh begitu. Nah, kemudian arahkan kemana bu? Arah kiblat. Jelas ya bu ya. Itu sunnah bagi ibu perempuan ya. Bukan wajib ya bu ya, tapi hukumnya apa bu? Sunnah. Tapi sayang kalau ibu nggak kerjain, sayang, dikarenakan ini merupakan kerjaannya yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nashruhuma, disebarkan kedua tangan ibu. Wa fi nuskhatin, dalam naskah kitab yang lain disebutkan wastiqbaluha wa nashruha wa huwa aula sama. Jadi sunnah telapak tangan ibu, kedua tangan ibu sunnah untuk disebarkan dan diarahkan ke arah kiblat. Kemudian sunnah yang berikutnya wa nasbul qadamaini wa kashfuhuma haitsu la khuffa, sunnah untuk menegakkan kedua kaki dan sunnah untuk membuka kedua kaki. Bagi ibu tutupin. Ibu pas sujud, kaki jangan sampai kelihatan ya bu ya. Pas ibu sujud, kaki ibu tetap ditutup dengan mukena ibu. Kenapa demikian? Kalau sampai kelihatan sedikit doang segini, maka dihukumkan batal sholat ibu ya. Kenapa demikian? Yang boleh kebuka bagi ibu perempuan hanya wajah ibu dengan apa bu? Dengan telapak tangan ibu saja. Makanya hati-hati. Ibu kalau pakai mukena itu usahakan biar ngengser banget tuh. Tujuannya apa? Pas ibu nanti sujud, tadi sunnahnya pertama rapetin antara kaki yang kanan dengan yang kiri, yang kedua rapetin lutut yang kanan dengan yang kiri. Kemudian tadi telapak tangan ibu sejajar dengan apa? Dengan bahu. Kemudian telapak tangan ibu dirapatkan seperti ini. Kemudian diarahkan kemana bu? Ke arah kiblat. Kaki ibu jangan dibuka. Kalau laki-laki buka, beginin bu nih. Laki-laki dibuka. Kalau perempuan diapain bu? Tutupin pakai mukena ibu. Nih begini bu nih, tuh ibu ya.
Jadi diginiin Bu tuh, tegakin Bu. Bukan diginiin Bu nih, bukan tuh. Ya. Waktu Ibu sujud, kaki Ibu jangan diginiin tuh. Jangan ditekuk ya Bu ya. Tegakin seperti ini Bu ya. Ibu nih tuh, begitu, ya. Ya Bu ya. Kaki Ibu jangan diapain Bu? Jangan dilipat, jangan ditekuk, tapi diapain? Didiriin, ditegakin, ya Bu ya. Tapi hati-hati ya Bu ya. Kaki Ibu jangan sampai sedikit pun kelihatan. Kenapa demikian? Kalau sampai sedikit kelihatan, maka dihukumkan aurat Ibu kebuka, dihukumkan batal sholat yang Ibu kerja. Jelas ya Bu ya? Makanya Ibu kalau sembahyang gitu ya Bu ya, perhatiin ya mukenanya. Terus kemudian yang kemarin ya Bu ya, rambutnya lihat dulu, ada nggak rambut di bagian muka Ibu, keluar nggak keluar, beres sudah. Pakai manset ya Bu ya, buat tangan, karena Ibu khawatir pas Ibu nanti angkat tangan, khawatir bagian bukan telapak tangannya tapi bagian lengan bawahnya, ini pergelangan sebelahnya ini kelihatan, maka dihukumkan batal salat Ibu. Kemudian tadi kaki Ibu jangan sampai sedikit pun kelihatan. Jelas ya Bu ya? Haitulah khuffa, sekira-kira tidak menggunakan khuf. Sunnah yang berikutnya, wa ibrazu ma an thawbihi, disunnahkan menampakkan kedua kaki dari bajunya. Ini bagi laki-laki, perempuan tadi tutupin, jangan terbuka. Kemudian wa taujihu asabihi lil kiblati, disunnahkan mengarahkan jari-jari kaki Ibu ke arah kiblat sama dengan jari-jari tangan Ibu yang tadi ya Bu ya. Jadi tangan sunnah arahkan ke arah kiblat pun sama, kaki Ibu dengan jari-jarinya sunnah diarahkan ke arah kiblat. Yang terakhir, wal i'timadu ala butunihima, bersandar di atas perut-perut dari kedua kaki Ibu. Gini Bu nih, Bu nih, tuh, ya. Jangan begini ya Bu, jangan begini ya Bu, ya Bu ya. Tapi kalau Ibu nggak bisa, misalnya asam urat, ya Bu ya, jangan dipaksain, nggak usah. Ini hukumnya apa tadi Bu? Sunnah. Kalau Ibu sehat afiat, emang kondisinya normal, biasa, nggak sakit, maka ambil sunnah seperti ini Bu nih tuh, ini. Jadi seperti ini, Ibu bersandar di atas perut-perut dari jari-jari kaki Ibu seperti ini tuh begini Bu ya, tuh, ya Bu ya. Kalau Ibu nggak bisa, misalnya asam urat, begini boleh nggak? Boleh, bebas itu. Kalau Ibu normal, Ibu sehat afiat, usahakan tadi tuh jari-jari Ibu seperti ini ya Bu ya, tuh begini tuh Bu ya. Pas Ibu sujud, rapetin. Kemudian ini tangan sejajar dengan kedua bahu Ibu, kemudian rapatkan tangan Ibu, kemudian arahkan ke arah kiblat. Kaki Ibu seperti ini tuh, ya. Kemudian seperti ini, bersandar di atas perut telapak kaki Ibu. Seperti ini Bu ya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau Ibu sehat afiat, kerjain semua ya Bu ya. Kalau Ibu nggak bisa, jangan dipaksain Bu ya. Fis sujudi, pada waktu sujud. Kenapa demikian sunnah seperti itu? Li'anna dzalika a'wanu 'alal harakati, karena hal tersebut lebih sangat membantu untuk bergerak, bebas bergeraknya kalau kita mengerjakan yang tadi Nabi suruh. Yang kedua, wa ablaghu fil khusyu'i wat tawadhu'i, lebih maksimal dalam khusyuk dan tawadhu. Lebih maksimal waktu Ibu mengerjakan demikian, lebih maksimal Ibu untuk khusyuk dan tawadhunya. Jelas ya Bu? Ammal mar'atu, adapun perempuan Ibu nih sekarang nih, fayusannu laha dzalika, maka disunnahkan semua yang disebutkan di atas tadi, illa kecuali yang pertama, at-tafriqata, jangan merenggangkan kedua kaki Ibu dan kedua lutut Ibu, nggak boleh.
Jadi yang tadi ya Bu ya, kalau ibu sholat sujud, maka ibu sunnahnya rapetin kaki ibu, rapetin dengkul ibu, jangan direnggangkan. Kalau sampai direnggangkan bagaimana hukumnya? Fatuk rahulaha, hukumnya makruh ya Bu ya. Dalam madhab kita, ibu kalau lagi sujud kakinya renggang, dengkulnya renggang, hukumnya makruh. Yang sunnah rapetin kaki ibu, rapetin dengkul ibu. Jelas ya Bu ya? Sekali lagi ya Bu ya, kakinya, lututnya jangan direnggangkan, tapi sunnah bagi perempuan, bagi ibu untuk dirapatkan. Wa illa kashfal qadamaini, kecuali membuka kedua kaki. Bagaimana hukumnya? Kalau laki-laki kakinya buka, nggak boleh kelihatan, nggak boleh tutup. Kalau perempuan bagaimana hukumnya? Fayahrumu haram, nggak boleh. Perempuan nggak boleh dibuka kedua kakinya pada waktu dia sujud. Kenapa demikian? Wata betul bihi sholatuha, bisa batal sholatnya. Jadi kalau ibu kelihatan sedikit doang, jari ibu yang kelingking kelihatan nyempil, kelihatan sedikit doang, maka hukum sholat ibu dihukumkan batal. Kenapa demikian? Yang boleh kelihatan bagi perempuan hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Jelas ya Bu? Wa mithlu hal huntha, dan sama dengan perempuan banci yang kemarin ya Bu ya. Al huntha man lahu alatani. Al huntha, banci adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Jadi dia punya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka disebut dengan al hunthal musykilah. Jelas ya Bu? Jadi huntha, banci hukumnya sama dengan perempuan. Sekarang pasal baru. Faslun, ini sebuah pasal. Wa yusannu fil julusi bainas sajdataini, disunnahkan pada waktu ibu melakukan duduk di antara dua sujud. Ba'da an yarfa'a ra'sahu minas sujudi, setelah ibu mengangkat kepala dari sujud. Sujud yang pertama, angkat kepala. Mukabbiran min ghairi yadayhi, dalam keadaan takbir tanpa mengangkat kedua tangan ibu. Jadi sujud yang pertama Bu ya, sujud yang pertama kan bangun ya Bu ya, menuju kepada duduk di antara dua sujud. Ibu angkat kepala ibu, takbir, kemudian tanpa mengangkat kedua tangan ibu. Sunnah demikian. Duduknya bagaimana? Sunnahnya immal iqa'u al-masnunul mutaqaddimu fi ruknil qiyami, bisa duduknya iqa' seperti ini Bu nih. Jadi ibu boleh dikasih pilihan. Yang pertama seperti ini Bu nih. Iqa' nama ibu nih sini. Kayak begini nih Bu nih. Jadi sujud yang pertama, kemudian bangun. Duduk yang pertama boleh seperti ini Bu nih tuh. Inilah yang disebut dengan duduk al-iqa'ul masnun ya Bu ya. Jadi boleh seperti ini. Yang kedua, wa immal iftirashul ati wa huwa afdalu, atau duduk iftirash, inilah yang paling utama. Jadi tadi itu ada dua pilihan ya Bu ya. Ibu duduknya boleh seperti ini. Inilah yang disebut dengan duduk al-iqa'ul masnun. Ibu nih begini nih tuh. Jadi maaf, ibu punya pantat, dudukin ibu nih, dudukin kedua tumit pada kaki ibu. Inilah yang disebut dengan duduk al-iqa'ul masnun. Boleh duduknya seperti ini. Sujud yang pertama, ibu duduk, Allahu Akbar, boleh seperti ini Bu ya. Atau duduknya duduk iftirash seperti ini Bu nih, tuh ya Bu ya. Ini disebut dengan duduk iftirash. Jadi kaki yang kanan ibu tegakin, kaki yang kiri ibu dudukin seperti ini Bu ya. Inilah duduk yang afdal. Jadi ibu boleh dua pilihan. Pilihan yang pertama ini seperti ini Bu ya. Seperti ini Bu ya. Duduk di antara dua sujud. Sujud yang pertama Allahu Akbar. Boleh seperti ini ya Bu ya. Atau
Allahu Akbar. Boleh duduk apa Bu? Iftiras. Kalau ini disebut dengan duduk al-iqa'ul masnun. Kalau seperti ini disebut dengan duduk iftiras. Misalnya ada orang yang sakit nggak bisa begini, begini boleh nggak Bu? Boleh, nggak masalah. Tegakinnya hukumnya sunnah. Kalau ibu sehat afiat, sunnah seperti ini tuh. Kalau ibu sakit misalnya, jangan begini, jangan paksain. Begini boleh, nggak masalah Bu ya. Mau begini boleh, nggak masalah ya Bu ya. Kalau ibu sakit, jangan paksain. Ini kalau dalam kondisi apa Bu? Sehat afiat, begini pun itu iftirash tuh. Jadi kaki yang kanan tegakin, diriin. Kaki yang kiri dudukin. Disebut dengan duduk iftirash. Ibu sakit, nggak bisa begini, bisanya begini, boleh. Atau begini, boleh, terserah ibu, nggak masalah. Bebas kalau sakit ya Bu ya. Kalau sehat afiat tadi duduk iftirash itu yang disunnahkan dan yang paling utama. Jelas ya Bu? Jadi jangan ambil sunnah ibu pas kelar sembahyang langsung tambah sakit, jangan ya Bu ya. Usahakan ibu dalam kondisi sehat afiat pakai sunnahnya. Kalau ibu lagi udzur syar'i, lagi sakit, biasanya ibu begitu. Tapi karena ibu lagi sakit, ibu nggak begitu, nggak masalah. Ada nggak pahalanya? Tetap dapat pahalanya, kan bonus Bu ya. Orang yang memang beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tetap Allah kasih sekalipun dalam kondisi dia tidak bisa mengerjakannya. Jelas ya Bu? Jadi sunnah tadi duduk di antara dua sujud. Ibu sunnah yang pertama duduk al-iqa'ul masnun tadi ya Bu ya, duduknya ya. Ibu mendudukan pantat ibu di atas kedua tumit ibu. Itulah disebut dengan duduk al-iqa'ul masnun, atau duduknya yang paling afdal adalah duduk iftirash. Kemudian sunnah yang pertama apa? Sunnah yang kedua apa? Wa wad'u yadayhi ala fakhidaihi. Meletakkan kedua tangan ibu di atas kedua paha ibu. Qariban min rukbadaihi, dekat dari kedua lututnya. Bihaitu tasamata ru'usu asabihi marrukbadaini, sekira-kira ujung-ujung jari-jari tangannya itu menghadap sejajar dengan kedua lututnya. Falau lam yarfa'hu min ardi kuriha. Kalau seandainya ada orang yang tidak mengangkatnya dari permukaan tanah, ubin, lantai, maka dihukumkan makruh. Seperti ini Bu. Nih Bu nih. Kan tadi sunnah boleh begini ya Bu ya. Ini sebut dengan duduk tadi apa Bu namanya? Al-iqa'ul masnun. Boleh duduk seperti ini, disebut dengan duduk iftirash. Kemudian ini jari-jari tangan ibu tadi sunnah ya Bu ya. Ibu punya tangan letakkan di atas kedua paha, itu sekedar sesuai dekat daripada kedua lutut ibu seperti ini. Ibu nih tuh, tangan ibu letakin sini nih Bu nih tuh, begitu tuh ya. Kedua telapak tangan ibu letakin di atas kedua paha ibu, hampir mendekati daripada kedua lutut ibu atau dengkul. Seperti ini Bu ya. Ibu seperti ini Bu nih tuh ya. Jadi tangan ibu letakin sini Bu tuh, hampir mendekati daripada kedua lutut ibu ya Bu ya. Sejajar, disunnahkan demikian. Kemudian wa nasyru asabihima wa dhammuhuma muwajjihatan lil qiblati kasujudi. Disunnahkan menyebarkan jari-jari tangan dan sunnahkan merapatkan jari-jari tangan dalam keadaan diarahkan ke arah kiblat sama seperti sujud. Tadi pertama Bu tuh. Tadi pertama tangan ibu taruh di kedua paha ibu seperti ini Bu ya. Kemudian jari-jari tangan ibu jangan diginiin, tapi diapain Bu nih?
dirapatkan, kemudian arahkan ke arah kiblat. Sunnah bu tuh. Misalnya ibu begini boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah, nggak masalah. Misalnya begini, boleh nggak bu nih? Boleh. Begini boleh. Nggak masalah bu ya. Boleh. Tapi sunnahnya bagaimana? Sunnahnya Nabi ajarin tuh. Tadi yang pertama, tangan ibu taruh di paha ibu, sekira-kira sejajar dengan apa ibu nih? Kedua dengkul ibu. Kemudian tangan ibu sunnahnya dirapatkan, tidak direnggangkan. Kemudian tangan ibu sunnahnya diarahkan kemana bu? Arah kiblat. Ada yang begini boleh nggak bu? Boleh, begini saja boleh. Bergaya ibu ya. Wa hadha dhammu la khilafa fihi. Nah, dirapatkan seperti ini tidak ada khilaf ulama padanya. Sama semua antara Al-Imam Ar-Rafi dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Keduanya sama demikian, bahwasanya disunnahkan tangan ibu dirapatkan pada waktu ibu duduk di antara dua sujud. Bi khilafihi fit tasyahudi, lain halnya pada waktu tasyahud, bisa awal bisa akhir. Farrafi'iyyu mukhalifun linawawi fihi, maka Rafi'i berbeda dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jelas ya bu ya? Itu sunnah pada waktu ibu melakukan tadi apa bu? Duduk di antara dua sujud. Ingatin ya bu ya. Pertama tadi duduknya boleh seperti ini bu, disebut dengan al-iqa'ul masnun. Boleh seperti ini. Ini afdalnya, ini paling utamanya, disebut dengan duduk iftirash. Kemudian ingat, tangan ibu taruh di atas paha ibu, sejajar hampir dengan apa ini bu? Dengkul ibu. Kemudian tangan ibu sunnah diapakan? Dirapatkan. Kemudian sunnah tangan ibu diarahkan kemana bu? Ke arah kiblat. Jelas ya bu ya? Qailan. Nah, sunnah nih ada doanya bu. Pada waktu ibu melakukan sujud, duduk di antara dua sujud, sambil ibu berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini. Di sini tidak ada kalimat wahdini ya bu ya, langsung di sini kalimatnya wa'afini wa'fu anni. Yang sering kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya bu ya, wa'afini wa'fu anni. Boleh dalam hadis yang lain ada kalimat wahdininya, tapi di kitab ini tidak ada kalimat wahdininya. Ibu sering baca demikian, terusin ya bu ya, jangan ditinggalin, tetap Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya, wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa maknanya masing-masing kalimat tadi? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan Rabbighfirli ma waqa'a wa ma sayaqa'u min dunubi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku yang telah aku kerjakan dan yang akan aku kerjakan. Emang bisa Allah ampunin dosa ibu yang belum ibu kerjain? Bisa. Bagaimana caranya? Allah mencegah ibu, melarang ibu untuk tidak melakukan perbuatan dosa di masa yang akan datang. Itu namanya minta ampun kepada Allah dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Jadi itu kalimat, makna daripada kalimat Rabbighfirli ma waqa'a wa ma sayaqa'u min dunubi. Yang kedua, warhamni, rahmati aku ya Allah, rahmatan wasi'atan, rahmat yang luas, ta'ummu jami'a dunyaya wa akhirati, yang merata untuk semua kehidupan duniaku dan akhiratku. Jadi warhamni tafsirnya, penjelasannya, rahmati ya Allah ya aku, wahai aku ya Allah akan aku dengan rahmat yang luas yang merata semua untuk urusan dunia dan akhirat aku. Wa illa
fa aslur rahmati la yakhlu minha ahadun, maka asal rahmat tidak sunyi daripadanya akan satu hamba Allah pun. Jadi itu kalimat makna warhamni. Kemudian wajburni maknanya bukan tambal aku, Bu, ya Bu ya. Yang sering kita lihat, kita dengar, apalagi di medsos, Bu ya, itu wajburni dimanakan apa? Tambal aku. Padahal wajburni maknanya apa? Ai aghnini wa aslih sya'ni. Ya Allah, bikin kaya aku dan perbaiki keadaan aku. Jadi wajburni maknanya bukan ya Allah tambal aku, apa ditambal ya Bu ya, bukan tambal, tapi wajburni di kitab ini, kitab Fathul Karim sebutkan wajburni artinya adalah aghnini wa aslih sya'ni, aghnini wa aslih sya'ni. Ya Allah, bikin kaya aku, wa aslih sya'ni, dan perbaiki keadaan aku. Itu makna daripada kalimat wajburni ya Bu ya. Jadi wajburni sekali lagi maknanya bukan tambal aku, tetapi wajburni maknanya aghnini, bikin kaya aku ya Allah, wa aslih sya'ni, dan perbaiki keadaan aku. Wallahu a'lam bissawab. Tandain ya Bu ya. Besok insyaallah kalimat warfa'ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa ala ladha ashrafna فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.